शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽव्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरणेन दीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ
शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्या नस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यम् आस्मगमपाता नैतत्त्वयुपपद्यते। क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके। हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। शोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्।
न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यां यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दं मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न श्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः वायिनो नित्याः तांस्तितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा सोमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। हन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। ययेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशिनं नित्यं ययेनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि प्राणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं चिन्धन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहारेत्ते न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्यादियुद्धात् श्रेयोऽन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि।
कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तिमरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाविक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते वेदानिस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थबुधपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः
ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಮಾಥೀನಿ ಹರಂತಿ ಪ್ರಸಭಂ ಮನಃ ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯುಕ್ತ ಆಸೀತ ಮತ್ಪರಃ ವಶೇ ಹಿ ಯಸ್ಯೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸಃ ಸಂಗಸ್ತೇಷೂಪಜಾಯತೆ ಸಂಗಾತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಾಮಃ ಕಾಮಾತ್ ಕ್ರೋಧೋ ವಿಜಾಯತೆ ಕ್ರೋಧಾತ್ ಭವತಿ ಸಮ್ಮೋಹಃ ಸಮ್ಮೋಹಾತ್ ಸ್ಮೃತಿವಿಭ್ರಮಃ ಸ್ಮೃತಿಭ್ರಂಶಾತ್ ಬುದ್ಧಿನಾಶೋ ಬುದ್ಧಿನಾಶಾತ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ವಿಯುಕ್ತೈಸ್ತು ವಿಷಯಾನಿಂದ್ರಿಯೈಶ್ಚರನ್ ಆತ್ಮವಶ್ಯೈರ್ವಿಧೇಯಾತ್ಮ ಪ್ರಸಾದಮಧಿಗಚ್ಚತಿ ಪ್ರಸಾದೇ ಸರ್ವದುಃಖಾನಾಂ ಹಾನಿರಸ್ಯೋಪಜಾಯತೆ ಪ್ರಸನ್ನಚೇತಸೋ ಯಾಶು ಬುದ್ಧಿಪರ್ಯವತಿಷ್ಠತೆ ನಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿರಯುಕ್ತಸ್ಯ ನ ಚಾಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಾವನಾ ನ ಚಾಭಾವಯತಃ ಶಾಂತಿ ಅಶಾಂತಸ್ಯ ಕುತಃ ಸುಖಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಹಿ ಚರತಾಂ ಯನ್ಮನೋನುವಿಧೀಯತೆ ತದಸ್ಯ ಹರತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಾಯುರ್ನಾವಮಿವಾಂಬಸಿ ತಸ್ಮಾದಸ್ಯ ಮಹಾಬಾಹೋ ನಿಗೃಹೀತಾನಿ ಸರ್ವಶಃ ಇಂದ್ರಿಯಾಣೀಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಭ್ಯಃ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ಯಾ ನಿಶಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತಸ್ಯಾಂ ಜಾಗರ್ತಿ ಸಂಯಮಿ ಯಸ್ಯಾಂ ಜಾಗೃತಿ ಭೂತಾನಿ ಸಾ ನಿಶಾ ಪಶ್ಯತೋ ಮುನೇಃ ಆಪೂರ್ಯಮಾನಂ ಅಚಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ಸಮುದ್ರಮಾಪ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಯದ್ವತ್ ತದ್ವತ್ ಕಾಮಾಯಂ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಸರ್ವೇ ಶಶಾಂತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ನ ಕಾಮಕಾಮಿ ವಿಹಾಯ ಕಾಮಾನ್ಯಃ ಸರ್ವಾನ್ ಪುಮಾಶ್ಚರತಿ ನಿಸ್ಪೃಹಃ ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರ ಸಶಾಂತಿಮಧಿಗಚ್ಚತಿ ಮೇ ಸ್ಥಿತಿ ಪಾರ್ಥ ನೈನಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿಮುಹ್ಯತಿ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಸ್ಯಾಮಂತಕಾಲೇಪಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣಮೃಚ್ಯತಿ ತತ್ಸದಿತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಸಂವಾದೆ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗೋ ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯೋಧ್ಯಾಯಃ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ನಾರಾಯಣಃ ಪರೋ ವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಅಂಡಮವ್ಯಕ್ತಸಂಭವಂ ಅಂಡಸ್ಯಾಂತಸ್ತ್ವಿಮೇ ಲೋಕಾಃ ಸಪ್ತದ್ವೀಪಾ ಚ ಮೇದಿನಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 21ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಷ್ಯದ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೀಯ ಶಂಕ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯ ಸಮಾಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನರು ತಚ್ಚ ಸರ್ವಕ್ರಿಯಾಸು ಅಪಿ ಸಮಾನಂ ಕರ್ತೃತ್ವಾದೇಹೇ ಅವಿದ್ಯಾಕೃತತ್ವಂ ಅವಿಕ್ರಿಯತ್ವಾದ್ ಆತ್ಮನಃ ವಿಕ್ರಿಯಾವಾನ್ ಹಿ ಕರ್ತ ಆತ್ಮನಃ ಕರ್ಮಭೂತಂ ಅನ್ಯಂ ಪ್ರಯೋಜಯತಿ ಕುರು ಇತಿ. ಯಾರು ಕರ್ತೃತ್ವ ಸರ್ವಕ್ರಿಯಾಸು ಸಮಾನಂ ಕರ್ತೃತ್ವಾದೇಹೇ, ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೋ ಅವನು ಮಾತ್ರನೇ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಇರ್ತಾನೆ. ತದ್ ಏತದ್ ಅವಿಶೇಷೇಣ ವಿದುಷಃ ಸರ್ವಕ್ರಿಯಾಸು ಕರ್ತೃತ್ವಂ ಹೇತುಕರ್ತೃತ್ವಂ ಚ ಪ್ರತಿಷೇಧತಿ ಭಗವಾನ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ವಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದವಾದಂಥ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕರ್ಮದ ಹೇತುತ್ವ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಜನ ಬೈಕೊಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನು ಈ ಪ್ರಪಂಚನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಗಳ ಪಾಲು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೇ ಬೈತಿದ್ದ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ? ಇಲಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ, ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು, ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆಲ್ಲವೂ ಬೈಕೊಂತ ಇರ್ತಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಇರೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಆತನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ, ನಾವು ಮಾಡೋ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು, ನಮ್ಮ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆತನು ರೀಸನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಮಾಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ದುಃಖ ಇದೆ ಅಂತ ಒತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ನೀನು ಈ ಸೃಷ್ಟಿನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತಿಪ್ಪಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನಿನಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನೀನು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ, ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದ್ದಂಗೆ ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಸಲು ಸೃಷ್ಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲಭ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಹೊಡ್ಕೊಂತ ಉಪನಿಷತ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಈ ಜಗತ್ತು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಪ್ನದಂತೆ ಮಿಥ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದನ್ನು ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅವನಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡೋ ಹೇತು ಕರ್ತೃತ್ವ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿದುಷಃ ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರ ಅಭಾವ ಪ್ರದರ್ಶನಾರ್ಥಂ, ಕರ್ಮದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ವೇದಾವಿನಾಶಿನಂ ಕಥಂ ಸ ಪುರುಷಃ ಈ ಥರ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೆ ಕ್ವಹ ಪುನರ್ವಿದುಷಃ ಅಧಿಕಾರ, ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದು, ಇದು ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಪೂರ್ವಮೇವ ಯತದುಕ್ತಂ ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಯೋಗಿನಾಂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವನು ಜ್ಞಾನಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯವಲ್ಲ, ಸ್ವಪ್ನ ಥರ ಇರೋದಿದು, ಇದರಿಂದ ಹೆಂಗೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಶರೀರಗಳ ಜೊತೆ ನಾನು ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಶರೀರಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಶ್ಚಯ ಬಂದು ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ, ಅಷ್ಟು ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿತ್ತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಬೇಡ, ಈ ಸಂಸಾರದ ಕಡೆ ಇನ್ನು ನನ್ನದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೇಡ, ಇನ್ನು ಸಾಕಾಗಿದೆ, ಸುಖ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸಿ ಸಾಕಾಗೋಗಿದೆ, ಈ ಪರಾಧೀನತೆ ಅವಸ್ಥೆ ನನಗೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲಿಂದ ಸಾಯೋ ತನಕ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರ್ದೊಬ್ಬರ ಕೈಲಿರುತ್ತೆ, ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಂತೂ ಇನ್ನೂ ಪರಾಧೀನತೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸಘಾತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮರ್ಯಾದೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೀಸಿನ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಪರಾಧೀನತೆ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇರ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಬೇಡ, ಏನಾದರೂ ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಜನ್ಮ ಬರೋದು ಬೇಡ, ಈ ದುಃಖದ ಸವಾಸನೂ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥವನು ಮುಮುಕ್ಷು ಕೂಡ, ಅವನು ಜ್ಞಾನಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇರೋವನು ಕೂಡ ಅವನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ. ಮೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದ ಸಾಧನೆಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಆಸುತ್ತೇ ಆಮೃತೇ ಕಾಲಂ ನಯೇದ್ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತೆಯ ದದ್ಯಾತ್ಮ ಅವಸರಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಾಮಾದಿನಾಂ ಮನಾ ಕವಿ ಅಂತ. ಆಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ವೋ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೃತ್ಯು ಬರೋದಿಲ್ವೋ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ತೀವೋ ಆ ಎಚ್ಚರ ಸಮಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೋಕ್ಷ ಚಿಂತನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಟೈಟ್ ದಿನಚರ್ಯ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಅನುಭವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ ಸತ್ಯ ಅಂತ, ಈ ಶರೀರನೇ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಅನುಭವ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಅನುಭವವನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ರೀಹಿಪ್ನೋಟೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಈಗಲೇ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ವ್ಯವಹಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇವೇ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಪೇಂಟಿಂಗು, ಕಂಕರು, ಸಿಮೆಂಟು, ಇವೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲತೆ ಇರುತ್ತಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸನೇ ಅದಿರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ ವರ್ಣದವ್ರಿಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೃಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಾರೆ, ಪುಣ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ
ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಮಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದನ ಹೊಂದಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಶರೀರದಿಂದ ಸಂಬಂಧನ ತೆಕ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗುರು ಸೇವಾ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಯೆ ಚೇಷ್ಟೆಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಅಷ್ಟು ಸ್ವೀಕಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀನು ಕರ್ಮಗಳ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಅಂತೂ ನಿನಗಿದು ಸಾಧನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಲಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನರಾಗಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಇನ್ನು ಪ್ರಪಂಚ ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ಅವನು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಥಾಚ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಂ ವಕ್ಷತಿ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಮನಸ ಇತ್ಯಾದಿನ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಮನಸ ಇತಿ ವಚನಾತ್ ನಾ ವಾಚಿಕಾನಾಂ ಕಾಯಿಕಾನಾಂಚ ಸನ್ಯಾಸ ಇಚ್ಛೆ. ಈಗ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಇದರಲ್ಲೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ಲೋಕ ತೆಗಿರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಮನಸಾ ಸನ್ಯಸ್ಯಾಸ್ತೆ ಸುಖಂ ವಶಿ ನವದ್ವಾರೆ ಪುರೇ ದೇಹಿ ನೈವ ಕುರುವನ್ ನಾ ಕಾರಯನ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ದ್ವಾರ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಅಂತ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸುಖಂ ವಶಿ ಆಸ್ತೆ, ಅವನು ಸುಖವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿ ನವದ್ವಾರೆ ಪುರೇ ದೇಹಿ ನ ಏವ ಕುರುವನ್ ನಾ ಕಾರಯನ್. ಅವನು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವನೇನು ಕೆಲಸ ಕರ್ತೃತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನ ಏವ ಕಾರ್ಯನ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೂಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನಿಗೆ. ಅವನು ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನಂತೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಂದವರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಣ. ಮನಸ್ಸಾನಾಮೇವ ಸರ್ವಕರ್ಮಾನಿ ಇತಿ ಚೇತ್, ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಮಾನಸಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಯಿಕ ವಾಚಿಕ, ಕೈಗಳಿಂದ ಮಾಡೋದು, ಮಾತಿಂದ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಬಿಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಅಂತಾನೆ. ಇತಿ ಚೇತ್ ಅಂದರೆ ನೀನು ಆ ಥರ ನಮಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಡ. ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೈ ಕಾಲು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿ ಆ ಮನಸ್ಸಿಂದನೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರೋದು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡೋದಾಗಲಿ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಕ್ತಿ. ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಶಕ್ತಿ. ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಶಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸು ರೂಪದಲ್ಲಿಂದ ಈ ಗೋಳಕಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಥರ ಕರೆಂಟು ಒಂದೇ ಇರೋದು. 10-15 ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ವೈರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಫ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ, AC-ಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆಗನ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ ಥರ ಯಾವ್ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಗೋಲಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ನಮಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ. ಅದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಂತಃಕರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕರೆಂಟು, ಅದೇ ಚೈತನ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ನೋಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶಕ್ತಿ ಹೋದಾಗ ಕೇಳೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಕ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ. ಈಗ ನಾನು ಈ ಮೈಕನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಚೈತನ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಚಿದಾಭಾಷ, ಚೈತನ್ಯದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಿಂದ ಚೈತನ್ಯ ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿಂದ ನಾನು ಮೈಕನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಬೇಕು. ನಿಶ್ಚಯ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಗೋಳಕಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗೋಳಕಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಮೈಕ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೈತನ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಚೈತನ್ಯ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕ, ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ಚೈತನ್ಯ ಅಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದೇ ಆವರಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಕ ಕಲ್ದೋದಾಗ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎದುರುಗಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಕ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಚಸ್ಮಾ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆವರಣ ಏನಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆಗನ ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಯಥಾರ್ಥ ವಸ್ತುನ ನೋಡದೇ ಇರುವುದೇ.
ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬಾಣ ಆಗದೇ ಇರುವುದೇ. ನಾವು ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಮೈಕ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಆವರಣ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಆ ಆವರಣ ಭಂಗ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೂಪದ ಆವರಣ ಭಂಗ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮೈಕಿನ ಜ್ಞಾನ ಚೈತನ್ಯ ಅದು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವೇದಾಂತ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ವಸ್ತುಗಳ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿನೂ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮೇಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವನೇನೋ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಕೇವಲ ಮಾನಸಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಮಾತಿಂದ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರು ಆ ಥರ ಅಂತಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯಾನಾಂ ವಾಕ್ಕಾಯ ಕರ್ಮಾಣಾಂ ಕಾರಣಾನಿ ಮಾನಸಾನಿ ವರ್ಜಯಿತ್ವ ಅನ್ಯಾನಿ ಸರ್ವಕರ್ಮಾನಿ ಮನಸಾ ಸಂನ್ಯಸೇತ್ ಇತಿ ಚೇತ್. ಸರಿ ಅಪ್ಪ, ಈ ಥರ ನಾವು ಶ್ಲೋಕನ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಮಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದಂಥ ವಾಕು, ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳು ವಾಕ್ಕಿಂದ ಕಾಯಕದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಮಾನಸಾನಿ ಮನಸ್ಸಿಂದ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯಾನಿ ಅಂದರೆ ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದನಂತ. ಈ ಥರ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಅವನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ. ಇದೇ ಶ್ಲೋಕ, ನ ಏವ ಕುರ್ವನ್ ನ ಕಾರಯನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕರ್ತೃತ್ವ ಮತ್ತು ಹೇತುಕರ್ತೃತ್ವ ಎರಡನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ವ ಕರ್ಮಾನಿ, ಸರ್ವ ಅನ್ನೋ ಉಪಸರ್ಗ ಪ್ರಣವನು ಎಲ್ಲ ಅಂತ, ಸರ್ವ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನು ನಚ ಅಂತ ಅದು ಇದು ಅಂತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮನಸಾ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೋಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ವರೂಪತಃ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದವರು ಅಂತಾರೆ, ಈ ಸನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭ್ರಾಂತಿಗಳಿರ್ತವೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಸನ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಸನ್ಯಾಸ, ಒಳಗಡೆ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಂತೆ, ಸ್ವರೂಪತಃ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಳಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ. ನಿನ್ನ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಾನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನೇ ಹೊಂದೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ನಾನು ಮಾತು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದು ಸತಿ ಮಾತಾ ಮಾಲಿಕೇಶ್ವರ ಮಾತು ಕೇಳಿದಂತೆ, ಅಮ್ಮ ನೀವೇನೋ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೇ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಭಗವಂತನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಶಂಕ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮದು ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ? 15 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನದು ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಂತ? ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ. ಎಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ 1-2-3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, 1 ವಾರ ಊಟ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಇಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮ ನನಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತ ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಮಾತಂದರೆ ಮಾತೇ ಪರಮಾತ್ಮಂದು. ಆ ಥರ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇರೋರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲೂ ಕೈ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಮಾಯೆ ತುಂಬ ಪ್ರಬಲವಾದದ್ದು. ಬುದ್ಧ ಭಗವಾನ್ ಅಂತಾನೆ, ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲೋ ಆಶ್ರಮ ಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಾಕು ಬಿಡಪ್ಪ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಸ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಕಾರಣಗಳು. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ದುಃಖಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೆ ಅಷ್ಟು ವೈರಾಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಬ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಮೈಂಡು ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಿನಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಅಯಂ ಭಗವತಃ ಉಕ್ತಃ
ಮರಿಷ್ಯತೋ ನ ಜೀವತಃ ಇತಿ ಚೇತ್. ಈ ಥರನೂ ಅದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತೋದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಕೈ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ. ನವದ್ವಾರೆ ಪುರೇ ದೇಹಿ ಆಸ್ತೆ ಇತಿ ವಿಶೇಷಣಾನುಪಪತ್ತೇ. ಈ ನವದ್ವಾರಗಳ ಪುರ ಅಂದರೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ದೇಹಿ ಆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಶರೀರ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಈ ಶರೀರ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅವನು ಈ ಶರೀರದಿಂದ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧನ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸೋದು ಕಾಲು ಕತ್ತರಿಸೋದು ಅವ್ರಿಗೇನು ನೋವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಶರೀರ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅದು ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಹಿ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸೇನ ಮೃತಸ್ಯ ತದ್ದೇಹ ಆಸನಂ ಸಂಭವತಿ ಅಕುರ್ವತಃ ಅಕಾರ್ಯತಶ್ಚ ದೇಹೇ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಇತಿ ಸಂಬಂಧ ನ ದೇಹೇ ಆಸ್ತಿ ಇತಿ ಚೇತ್. ಇವಾಗ ಸನ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶರೀರನೇ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸ. ಈ ಕ್ರಿಯಾ ಆಸ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಕ್ರಿಯಾ ಅವನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು, ಅದು ಆ ಕ್ರಿಯೆದ ಅಧಿಕಾರನ ಶರೀರನೇ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಜೀವ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ಇತಿ ಚೇತನ ಸರ್ವತ್ರ ಆತ್ಮನಃ ಅವಿಕ್ರಿಯತ್ವ ಅವಧಾರಣಾತ್ ಆಸನ ಕ್ರಿಯಾಯಾಶ್ಚ ಅಧಿಕರಣ ಅಪೇಕ್ಷತ್ವಾತ್ ತದ್ ಅನಪೇಕ್ಷತ್ವಾಚ್ಚ ಸನ್ಯಾಸಸ್ಯ. ಸನ್ಯಾಸ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಸನ್ಯಾಸ. ಶರೀರ ಅಂದರೆ ಶರೀರ ಜಡರೂಪವಾದಂಥ ಶರೀರ, ಚೈತನ್ಯನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶರೀರ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಕೈ ಕಾಲು ರಕ್ತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಧಿಕರಣ ರೂಪದಲ್ಲಲ್ಲ. ಶರೀರ ತಾನಾಗಿ ತಾನು ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಶರೀರನ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೈ ಇದೆ, ಕೈ ತಾನಾಗಿ ತಾನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವಿನ ಕೈಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಟಕ್ಕಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸನ್ಯಾಸದ ಅಧಿಕಾರನ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಜೀವನೇ ಈ ಶರೀರದಿಂದ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನನ್ನದು ಅಂತ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವನೇ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಬಾಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕೈ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ತಿರ್ಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕೈ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಕೋತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಕೋತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಕಳ್ಳೆ ಬೀಜನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕೈ ಹಿಂಗಿಟ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಹಿಡಿಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಕೈ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಕೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೋತಿ ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೋತಿಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಜೀವನು ಈ ಶರೀರನ ಅವನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಶರೀರ ಅವನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವನೇ ಈ ಶರೀರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನನಗೆ ದುಃಖ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಶ್ರವಣ ಮನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡೋನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋನು ಯಾರು? ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಜೀವನೇ. ಅವನೇ ತಾನೇ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಶರೀರ ತಾನಾಗಿ ತಾನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸದ ಆಸ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಧಿಕರಣ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆ ಜೀವನೇ, ಅವನೇ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ಯಾಸದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ವಹಾತು ನ್ಯಾಸ ಶಬ್ದ ತ್ಯಾಗಾರ್ಥ ನ ನಿಕ್ಷೇಪಾರ್ಥ ಅಂತ. ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್, ಉಪಸರ್ಗ. ನ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಹಸು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಹಸು ಅನ್ನೋ ಧಾತುವಿಂದ ನೀ ಅನ್ನೋ ಉಪಸರ್ಗನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಸ್ ಅಂತ ಮಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹಸು ಅನ್ನೋ ಧಾತುವಿಂದ ಅಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಎಸೆಯೋದು. ಈಟಿ, ಬಾಣ, ಯಾವ ವೆಪನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿ ಬೀಳುತ್ತೋ, ಬಾಂಬುಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳು. ಶಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಗದ, ಕತ್ತಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು.
ಅಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಹಸು ಕ್ಷೇಪಣೆ ಅಂತಾರೆ, ಎಸೆಯೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಸ್ಧಾತುವಿಂದ ಸನ್ಯಾಸ ಶಬ್ದಗಳು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅಸ್ಧಾತುವಿಗೆ ನೀ ಅನ್ನೋ ಉಪಸರ್ಗದಿಂದ ಸೇರಿದರೆ ನ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗಾರ್ಥ, ನಾ ನಿಕ್ಷೇಪಾರ್ಥ, ಎಸೆಯೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಲ್ಲ, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಅಂತ ಸನ್ಯಾಸದ ವ್ಯಾಕರಣ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕೂಡ ಭಾಷೆಕಾರ ಭಗವಾನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಸ್ಮಾದ್ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರೇ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವತಃ ಸನ್ಯಾಸೇ ಏವ ಅಧಿಕಾರ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕನ್ನೋ ಮುಮುಕ್ಷು ಮತ್ತು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಅಧಿಕಾರ, ಬೇರೆದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಕರ್ಮಾಣಿ ಇತಿ ತತ್ರ ತತ್ರ ಉಪರಿಷ್ಟಾತ್ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕರಣ ದರ್ಶಯಿಷ್ಯಾಮಃ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲೂ ನಾವು ಇದೇ ವಿಷಯನ ಎತ್ತಿ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಂತಿರೋವಂಥವನಿಗೆ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ತತ್ರ ತತ್ರ ಉಪರಿಷ್ಟಾತ್ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕರಣ ದರ್ಶಯಿಷ್ಯಾಮ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕರಣ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭಾಷಿಕಾರ ಭಗವಾನರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಭಾಷೆಯನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. 22ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ವಾಸಾಂಸಿ ಜೀರ್ಣಾನಿ. ಕಂಠಸ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ವಾಸಾಂಸಿ ಜೀರ್ಣಾನಿ. ಕೈವಲ್ಯಾನಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಾಸಾಂಸಿ ಜೀರ್ಣ. ಸುವಿಚಾರನೆಂದರೆ ತಥಾ ಶರೀರ ನೀ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಜೀವನೂ ಸಹಿತ ಈ ಜೀರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಹೊಸ ಶರೀರವನ್ನು ಕಟ್ಕೊತಾನೆ. ಏನು ಈ ಶರೀರದ ವಿಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೆಂಗೆ ಇದು ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಳೇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹರ್ಕಲ್ ಕುರ್ಕಲಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀವ. ಬೇಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಂಧ್ರ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೈ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಗ ಹರಿದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಈಸಿ. ಅದೇ ಥರ ತಥಾ ಶರೀರಾನಿ ವಿಹಾಯ ಜೀರ್ಣಾನಿ, ಜೀರ್ಣವಾದಂಥ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯಾನಿ ಸಂಯಾತಿ ನವಾನಿ ದೇಹಿ, ಅನ್ಯ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಈ ಜೀವಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ, ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳು, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಇದು ಒಳಗಡೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಮಾತ್ರ, ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಶರೀರಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಶರೀರಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮೋಹದಿಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದು ದುಃಖನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಏನು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಬಂಧ ಋಣದಿಂದನೇ, ಋಣಾನುಬಂಧದಿಂದನೇ ಸಂಬಂಧ. ನಾನು ನಿಮಗೇನೋ ಕೊಡೋದಿದೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನನಗೇನೋ ಕೊಡೋದಿದ್ದಾಗಲೇ ಸಂಬಂಧ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೂ ನಿನಗೆ ಏನು ಕೊಡೋದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಶಬ್ದಗಳಾಗಲಿ ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಯಾವುದು ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸತಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧ ಋಣಾನುಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಋಣಾನುಬಂಧ ಇದ್ರೇ ನಾವು ಸಂಬಂಧಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ನಾಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ತಂತ್ರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಧ್ಯಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜನ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ಅವನ ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ನನ್ನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏನೇನಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂತ. ಬೇಡ ಕಣೋ, ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಮರೆಯೋ ಥರ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನಂದರೆ ತುಂಬ ದುಃಖಾಂತ ನಾಟಕ. ಒಂದು ದುಃಖಾಂತವಾದಂಥ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೇ, ಒಂದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿತ್ತು, ಕರಡಿನ ಕೂಗು ಅಂತ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ, ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಅಳೋದೇ ಇರುತ್ತೆ. 3 ಗಂಟೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೇ ವಿಪರೀತ. ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದವ್ರಿಗೆ ಖರ್ಚಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ. ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ದಿರೋ ಬೇರೆಯವ್ರ ದುಃಖಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೇ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಃಖವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೊಂದು ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಅನಾದಿ ಕಾಲಗಳಿಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ದುಃಖಗಳು ಅನುಭವಿಸಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಃಖಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಡ ಅಪ್ಪ ಅಂತಾನೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಏನು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳು, ನಡಿಬಾರ್ದಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದೋಗಿರ್ತವೆ. ಅವು ಕೇವಲ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದ್ರೇ ಮುಖಾನ ನೋಡಿ ಡಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸುಸ್ತಾದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಕೇವಲ ನೆನಪು ಬಂದ್ರೇ, ಈ ಜನ್ಮದ ಕಷ್ಟಗಳು ನೆನಪು ಬಂದ್ರೇ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಪ್ಪ, ಮತ್ತು ನೀನು ಇರೋ ಕರ್ಮಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಂದು ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಹಂಗೆ ಅಂತ. ಸರಿ, ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈತನ ಸಾಲ ಪೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಸಾಲ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋರು ಒಬ್ಬರು ಮಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ, ಒಬ್ಬ ಮಗನಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು ಅದು ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಲ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಮೇಯ್ನ್ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ರಾಜನ ಸಂಪತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಅವನೇ ವಾರಸನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ರಿವೆಂಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಮಗನಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದುಃಖ. ಅವನೇನೋ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಎದುರು ಜವಾಬು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಚುಚ್ಚೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಸಣ್ಣ ಸೊಸೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ದುಃಖ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ. ಅವನು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಶತ್ರು ಕೂಡ ಮಗನಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಹೋಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ, ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿರೋಳು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಆಗಿರೋದು ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೆಂಗೆ ಅವನು ಒಪ್ಪೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ನು ವಿರಕ್ತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಓಹೋ ಬೇಡಪ್ಪೋ, ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಈ ಮಾತ್ರ ಋಣಾನು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಪುತ್ರ ಅಂತ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಮೋಹಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಇದು. ಗಿವ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಷ್ಟೇ. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರೋ ತನಕನೇ ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ಸಂಬಂಧ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನನಗೇನೋ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಪಾಠ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಋಣಾನುಬಂಧದಿಂದನೇ ಸಂಬಂಧ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಋಣಾನುಬಂಧದಿಂದನೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಪುತ್ರೋ ನಷ್ಟ ಅಹಂ ನಷ್ಟ, ಅಯ್ಯೋ ಮಗನಿಗೇನಾದರೂ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ನೋವಾಗೋದು, ಮಗನಿಗೇನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ನೋವಾಗೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಮೋಹ. ಅವೆಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಗನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೇಳ್ಕತ್ತಂದು ದುಃಖಾನ್ ಬಂದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರವ್ರ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ನಮಗೂ ತಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ತಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಮಭಾವದಲ್ಲಿರೋ ಮೋಹಗಳು, ಅಹಂಭಾವದಲ್ಲಿರೋ ಮೋಹಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಧನೆ ಕಡೆ ನಾವು ಯಾರು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಏತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸ್ತೀವಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೇನು ನೀನು 10 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹುಚ್ಚರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು, ಎಷ್ಟೇ ಮನೆ ಕೊಡು, ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡು, ಸುಖ ಅಂತೂ ಆನಂದವಾದ ಜೀವನ ಅಂತೂ ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ಈ ಜ್ಞಾನನೂ ಕೊಡು. ನೀನು ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದು ಆ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಬ್ಬಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಈ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ನೋಡಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾದ್ವೈ ಭಯಂ ಭವತಿ. ಇವರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಎಂಥ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ವೇದಾಂತ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಧೈರ್ಯೈರಾವತ ಶಾಂತಿದೇನು ದಮನ ಮಂದಾರ ವೃಕ್ಷಂ ಸದಾ ಮೈತ್ರ್ಯಾದ್ಯಪ್ಸರಸಂ ವಿವೇಕತುರಗಂ ಸಂತೋಷ ಚಿಂತಾಮಣಿಂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಮಹಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ವೈರಾಗ್ಯಚಂದ್ರೋದಯಂ ವೇದಾಂತಾರ್ಣವಮಾಶ್ರಯನ್ನನುದಿನಂ ಸೇವಸ್ವ ಮುಕ್ತಿಶ್ರಿಯಂ ಅಂತ. ಈ ವೇದಾಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಮಂಥನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಈ ವೇದಾಂತದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಮಂಥನ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಚಿಲುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಅಮೃತನ ಬರಲಿ ಅಂತ ಚಿಲುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಐರಾವತ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದಲ್ಲಿ ಐರಾವತ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಂಥ ಧೈರ್ಯ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಹೋಗುತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಈ ಶರೀರನೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾನೆ. ಹೋದರೆ ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಈ ಶರೀರ ಹೋದರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಅತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪರಂತ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತವಾದ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ. ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಭಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೃತ್ಯು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಮೃತ್ಯು ಇಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಧೈರ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ 1000 ಕೋಟಿ ಬಂದರೆ ಬರುತ್ತಾ, 10,000 ಕೋಟಿ ಬರುತ್ತಾ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆದರಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಮನರ್ಥಂ ಭಾವಯ ನಿತ್ಯಂ ಅಂತ. ಪುತ್ರಾದಪಿ ಬಾಜಾಂ ಭೀತಿ ಅಂತ ಭಜಗೋವಿಂದದಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ರೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕೇಸುಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ತಂದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ತಂದೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆಗನ ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿರೋರು ಯಾರಿಗೊಬ್ಬರು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ತಂದೆಯನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನು 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಕಂತ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಲುವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಕಲಿತು ಆ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವನ ಹತ್ರ ಜಾಬು ಅನ್ನೋ ಸಂಪತ್ತಿದೆ, ಆ ಸಂಪತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಮಗನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕೇಸು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸಂಪತ್ತಿಗಳು ಆಸ್ತಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಹೆದರಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲ್ಲ ಈ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ರೆಗೇ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಶುಕದೇವ ಮಹರ್ಷಿ ದಿಗಂಬರ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ. ಈ ವೇದಾಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೂ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾರೊಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಸನ್ಯಾಸಿದ್ರಿಗೇ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೊಸ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೂ ಹೆದರಿ ಸಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಮಂದಾರ ವೃಕ್ಷ ಥರ ಸದಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ವೇದಾಂತ ಓದ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈತ್ರಾದಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸರಸೆಯರು ಹೆಂಗೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ವಿವೇಕ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಸಮಾಧಿ ಷಟ್ಕ ಸಂಪತ್ತಿ, ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ. ಇವಾಗ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದಿನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಟ್ಟು 100% ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬೇರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಶ್ರವಣ ನಿಧ್ಯಾಸನದಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ 100%ಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ. ಆ ಥರ ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಮಹಾಮೃತ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಅಮೃತ ಅಂದ್ರೆಗನ ಸಾವಿಲ್ಲದಿರೋ ಅಂಥ ತತ್ವ, ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವೈರಾಗ್ಯ ಚಂದ್ರೋದಯ ಎಷ್ಟು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ವೈರಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಂದರೆ ವೈರಾಗ್ಯನೇ ಪ್ರತೀಕ. ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆಗನ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ಕೇವಲ ವೇದಾಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಜ್ಞಾನನ ನಾವು ಹೊಂದು, ಆ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಹೊಂದು ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅವರು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸುಖವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ.
ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ ಏನು ಆಸ್ತಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಂಪತ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಜ್ಞಾನನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಗಳೇ ಕೊಡು. ಅಂಬಾನಿ ಮಗನೇ ಕೇಳಿದನಂತೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಜ್ಞಾನನ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಶರೀರ ವಿಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ಹಳೆ ಶರ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಿನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.